کیسز اڑانے کے جو کراچی میں اور اناکاؤنٹڈ فور آ رہے ہیں. یہ تو ہمیں پتا تھا زائرین ہے ان کو ہم نے بند کیا. ادھر ہمیں پرابلم یہ ہوا کہ جب وہ کل پرسوں آگے پہلے دن تو تھوڑا سا ڈسپلن تھے, اگلے دن وہ ڈسپلن ٹوٹ گیا, لوگ آپس میں ملنے لگے. ہمارے ڈاکٹرز میں ایک اسکیئر ہے انفارچونیٹلی کہ وہ جا نہیں رہے. انفارچونیٹلی جو کھانا دینے والے لوگ تھے نا انہوں نے کام نہیں جائے کہ اندر کھانا دینے, لیکن ہم نے مینیج کیا سارا. یہ وائرس میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر 3 سے 4 فٹ کے ڈسٹینس پہ آپ بیٹھے ہیں, فزیکل کانٹیکٹ نہیں کر رہے کسی وائرس والے بندے سے, آپ کو وائرس نہیں ہوگا. یہ وائرس صرف تب ہوگا اگر آپ کسی سے فزیکل کانٹیکٹ میں آئے یا اتنا قریب ہو کہ وہ آپ کے منہ پہ کھانسے یا چھینکے, تو آپ کو وہ ڈاکٹر جو اس کے لگیں گے اور وہ ڈاکٹر اگر آپ انہیل کریں گے تو آپ کو وائرس ہو سکتا ہے. تو اگر آپ 3 سے 4 فٹ کی ڈسٹینس پہ رہتے ہیں, ہوا میں ٹریول نہیں کرتا, ایسی کوئی وبا نہیں ہے کہ ایک جگہ اس کمرے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی پازیٹیو ہے کسی کو نہیں ہوگا, ایز لانگ ایز آپ لوگ دور نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن اس کے, اور میں ایک آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میڈیا میں یہ بات, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سارے ایکسپرٹ سے پتہ کی ہوئی بات ہے کہ ایسے نہیں پہلے کا کہ آپ نے ہوا میں آ جائے گا اور اگر آ گئے تو سب افیکٹ ہو جائیں گے. افیکٹ ہونے نہ ہونے کا ایک طریقہ اپنے آپ کو دور رکھیں, چاہے کسی کو وائرس ہو یا نہ ہو اس سے دور رکھیں. آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور ایک دوسرے. تو یہ اتنی علامت بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے سامنے میں پتہ ہے. اب ان 50 کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے کہ ادھر ہی ہمارے پاس جگہ میں آپ کو کیا بتایا تھا 2048 لوگوں کی جگہ ہے. ڈاکٹرز نے ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ جس میں شک ہے اس کو تو کوارنٹین کرنا ہے, اکیلا رکھنا ہے 14 دن کی. جو پازیٹیو ہو جاتا ہے, اگر 2 لوگ پازیٹیو ہو گئے تو وہ آپس میں مل سکتے ہیں, اس کے پازیٹیو ہو گئے وہ اور بیمار نہیں کریں گے, وائرس اندر آ گئے وہ اپنے آپ کو جتنا بیمار کریں گے. تو ان میں سے جو پازیٹیو ہیں ان کو ہم اسی جگہ پہ, اور جن کو سمٹمز کوئی نہیں ہے, سمٹمز کا مطلب کہ اور زیادہ ہلکا نزلہ بخار تو ظاہری ہے ادھر سے آئے ان کو شاید ہو, لیکن اگر زیادہ سمٹمز نہیں ہے تو ہم وہیں پہ ہم نے الگ 2 بلاک کیے, انہوں نے سارا ارینج کیا ہے. ان میں ایک فلیٹ میں 4 ایک کمرے میں 2 چارپائیاں رکھ رہے ہیں. تو ایک فلیٹ میں یہ ہے وہ ہے جو انفیکٹڈ ہے, ان کا ڈاکٹر باقاعدہ چیک کریں گے دن میں 2 بار, اور اگر کوئی ان سے زیادہ سیریس ہوتا ہے تو امیڈیٹلی غلام محمد بہار ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ سے, جہاں پہ باقی سہولیات موجود ہیں, وینٹیلیٹرز ہو گئے یا جو آکسیجن کی ضرورت ہے, وہ یہاں پھر گمبٹ لے جائیں گے جہاں پہ سہولیات. یہی طریقہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر جو پازیٹیو ہے اگر وہ سیلف ڈسپلن ہو سکے تو وہ گھر بھی جا سکتے ہیں, اگر ادروائز ٹھیک ہے, ادروائز اگر خود, لیکن ہم یہ نہیں دے سکتے. ہم نے تو سکھر میں جو لوگ ہیں ان سے الارم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی 666 یا 64 اور آ گئے اور وہ پرسوں شاید آ جائیں گے, ہم ان کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہمیں ایشو تھا, پھر ہم نے کیا کیا کہ جب پرابلم ہوا کہ لوگ آپس میں ملنے لگے, جو میں نے آپ کو ابھی بتایا. کل میں نے پھر اپنے منسٹرز کو پھر علامہ شہنشاہ نقوی کے پاس بھیجا, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. آج ناصر شاہ صاحب, علامہ شہنشاہ نقوی صاحب, باری ڈاکٹر صاحب بھی سکے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں کو ہم نے صبح بھیجا سکتے, اور ان کو وہ یہی بتائیں گے لوگوں کو کہ جی آپ نے ملنا نہیں ایک دوسرے سے, جو کوارنٹین میں ہے, جو نیگیٹو ہے, اسے ٹیسٹ تو سب ہو جائیں گے نا, آج رات تک سب کا پتہ چل جائے گا. آپ نے ملنا نہیں ہے. میں نے علامہ صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کو یہ ہدایات دیں, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو بھی شخص کسی اور سے ملتا ہے تو وہ دونوں کا ڈے اس دن سے شروع ہوگا. مطلب ویسے تو وہ 14 دن بعد ہم چھوڑ دیں کہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سمپٹمز نہیں ہوتے 14 دن میں, لیکن اگر 10ویں دن 4 لوگ ملتے ہیں تو ان 4 لوگوں کا پہلا دن اس دن شروع ہوگا. یہ ان کو آپ واضح کریں تاکہ یہ ڈسپلن ہے. ہم نے ہمیں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے والنٹیئرز دیے جو ان کے اسکاؤٹس ہیں کہ وہ ان کو کھانا پہنچائے, تاکہ لوگوں میں آپ کی توسط سے سکھر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم
ہمیں لوگوں کی صحت کا خیال ہے، اس لیے سارے اسٹیپس ہوں گے. تو وہ پہلے جو ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ پروٹوکال یہ ہونا چاہیے کہ کمرے سے کوئی باہر نہ نکلے، 3 ٹائم پر کھانا کمرے کے باہر رکھ کے چلے جائیں گے اور دروازہ کھٹکھٹا دیں گے. وہ 1-8 منٹ بعد دروازہ کھٹکھٹائیں کھول کے اپنا کھانا لے لیں. ہم روزانہ ان کی بیڈنگ اور وہ چینج کرنے کے لیے انتظام کریں گے. وہ لوگ جو جائیں گے اس کمرے میں ان کو پراپرلی پروٹیکٹڈ ہوں گے، صفائی وغیرہ کے لیے جو جائیں گے وہ پراپرلی پروٹیکٹڈ ہوں گے. ڈاکٹرز ان کو دن میں ایک ہے. اچھا ادھر ایون آغا خان میں نے ڈاکٹر فیصل سے پوچھا جب شروع میں پیشنٹس آئے تو ان میں ایک 69 ایئر اولڈ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو بتا رہے سب چیز. تو میں نے ان سے پوچھا پریشانی میں کچھ زیادہ جوان ہے، ہم نے دنیا بھر سنا ہے. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے. تو وہ انگریزی میں انہوں نے کہا ہی از پرفیکٹلی فائن، ہی از جسٹ ڈائنگ آف بورڈم. بورین سے وہ مرض اس سے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کمرے میں. تو اچھا پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار نہ مجھے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، مجھے رکھا کیوں ہوا ہے. تو یہ آپ کی توسط سے میں سب کو بتا دوں کہ یہ ایک ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کو کوارنٹین میں رکھو. یا ایون اگر آپ آئسولیشن میں آپ کو ہو گیا ہے یہ وائرس آ گیا ہے تو نہ آپ کو کسی انجیکشن کی ضرورت ہے، نہ کسی دوائی کی ضرورت ہے، نہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ضرورت ہے. آپ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوگی. اگر کسی کے سر میں درد ہوگا یا بخار ہوگا تو پینڈول دی جائے گا، کھانسی ہوگی تو اس کو کھانسی کی دوائی دی جائے گی، اور کوئی علاج نہیں. اللہ نہ کرے کوئی زیادہ، اور ابھی تک جیسے میں نے بتایا کوئی بھی زیادہ سیریس نہیں ہوا جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو اس کو پھر آکسیجن تو چاہیے، پھر اس کو ہاسپٹل سیٹنگ میں آنا پڑتا ہے. ادروائز ہاسپٹل سیٹنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ صرف ایک پروٹوکال سیٹ کرنے کے لیے. اچھا ہم نے یہ بڑی کوشش کی کہ شاید اسپتال بہت بڑے بنا گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے یہ فلیٹس جو لیبر کالونی میں ان کو ایک شفٹ ہاسپٹل کے ہاسپٹل بھی نہیں ہے، ہم نے ڈاکٹرز ارینج کیے ہوئے جو علاج ان کا ضروری ہے کہ یہ آئسولیشن میں رہنا ہے، ان کو چیک ہونا ہے، اور چیک میں اگر خدا خاص کر کوئی اور بیماری سامنے آتی ہے تو اس کا علاج ہے. ادروائز کوئی بھی وہ فیسلٹی ادھر کی ہوئی ہے. اچھا یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کو کیسے کر دو. میں دوبارہ آپ سب کی کوشش کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سیف ہے اور ان سے باقی سب سے زیادہ سیف ہے. خطرناک کوئی جو نکل گئے یہ ہم نے کلیئر کرنا ہے. مطلب جیسے میں نے سکھر کی بات کی کہ 50 انفیکٹڈ تو آپ سب کے منہ عجیب سے ہو گئے ہے پوری بات یہ ہوتے تو اور ہوتا ہے. لیکن یہ تشویش کی بات نہیں ہے. بہت یار آپ لوگ تو کتنے نکل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں 291 وہاں سے چلے تھے 291 پہنچے سب کے سب اندر ہے. ٹھیک ہے باہر پولیس آرمی ہے نہ کسی کو اندر جانے دے رہے نہ باہر دے رہے ایکسپٹ فار لوگ جن کو اور اسی وجہ سے تشویش پیدا ہو رہی ہے. اب میں نے سنا ہے لوگ فون کر کے اندر سے پوچھ رہے جو بھی اندر ہوگا کوئی خوشی سے تو نہیں ہوگا. وہ تو یہ بھی کہے گا مجھے کھانا نہیں ملا. آیا ہو سکتا ہے کہ میں معافی مانگوں گا یار میں معافی مانگوں ان سب چیزوں کو رکھا ہوا ہے میں دل سے. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کی بھلائی ان کے گھر والوں کی بھلائی اور سب کی بھلائی کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں. اب آگے اور میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس کے علاوہ جو اللہ نہ کرے زیادہ پیشنٹ بیمار ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے فیسلٹیز بنانی شروع کی. آئسولیشن سینٹرز جن کو کہتے ہیں ہم نے وہ پہلے بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل دی تھی. صرف 1 آئسولیشن سینٹرز ہمارے کشمیر ہاسپٹل میں کراچی میں ہم نے پہلے ایک تھا 2 اسپتالوں کو آئسولیشن سینٹر میں کروا دیا گیا. پہلے ایک کو کیا تھا دوسرے کو کوارنٹین کر رہے تھے. لیکن کل ہم نے فیصلہ کیا اور اسپتال کے وہ ایک فل بیڈڈ اسپتال ہے جس میں آئی سی یو ہے. اس میں وینٹیلیٹرز ہم نے کراچی میں پہلے دن جیسے میں نے کہا میں نے ڈاکٹر بھاری سے ریکویسٹ کی کہ جو وینٹیلیٹرز اویلیبل مارکیٹ میں آپ اٹھا 16 اویلیبل تھے 16 کے 16 وینٹیلیٹرز تھے. آج صبح میں نے میسج کیا کہ 21 اور کی مجھے آ رہی ہے کسی نے کہا پہنچا دیں گے آفس بارش کرتے ہیں. میں نے کہا پرابلم وینٹیلیٹر ہے تو صحیح ہمیں اور چاہیے لیکن اس سے بڑا پرابلم وینٹیلیٹر چلانے والے. اس وقت ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے تعداد میں وینٹیلیٹرز موجود ہیں لیکن وہ ایگزسٹنگ پیشنٹس کے لیے جو آلریڈی اسپتالوں میں ان کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. کسی کا وینٹیلیٹر سے نکال کے تو نہیں لگائیں گے تو لیکن اس کے وہ سارے کے سارے شارٹیج ہیں ہمارے پاس. لیکن ہم یہ 2 اسپتالوں میں آئی سی یو بنائیں گے
अस्पताल का दौरा भी करके आया था, उसमें ICU है, ICU के बाद वो जो रिकवरी फैसिलिटी है वो अलग है जिसमें केयर होती है, और उसके बाद वार्ड्स है। ये 3 स्टेजेस जो एक प्रॉपर इस इमरजेंसी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वो बनाया है। अच्छा जी, अभी रिजल्ट आया मैं आपको बता दूं, आज़ाद यूनिवर्सिटी ने ताफ्ता सक्खर वाले 23 लोगों का रिजल्ट भेजा है। मैं आपको बता रहा हूँ जिससे 11 पॉजिटिव 12 नेगेटिव 50%। ठीक है, तो ये हमें बस वो नंबर आप देते हैं, ठीक है, 11 पॉजिटिव 12 नेगेटिव है। लेकिन हमें कुछ टेक केयर कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ अलार्मिंग बात तो जरूर है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ, पता तो चल रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन तो आ रही है, पता तो चल रहा है। अब हमने पॉजिटिव अलग रखते हैं, नेगेटिव अलग रखते हैं, और पॉजिटिव साथ बैठ सकते हैं, नेगेटिव को भी तक अलग अलग रखते हैं हमने 14 दिन तक। ये चीज मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो कराची के अस्पतालों में लगा था कि हमने 2 अस्पताल नए, हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद था, वो अस्पताल हम बीच में आए थे, उनको यहाँ कुछ इस्तेमाल भी हो रहे थे नीचे लेवल पर, उन्होंने बाकी सारी चीजें खत्म करके उनको कोरोना के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाए। और कल हमने पहले 2 पेशेंट्स किए हैं, लेकिन वो इसलिए क्यों है, वो वार्ड्स में उनको ना जरूरत है, इसलिए कि अब देखिए हमने ये भी फैसला किया था कि आखिर बाहर फैसिलिटी पे पहुंचा और सिविल में हमने रखे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पैसे से मत और एक हद तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। जब हमने अपनी फैसिलिटी बना ली है तो हम लोगों को उधर ले जाने की हमारी फैसिलिटी, और उसमें उसी फैसिलिटी केयर हो रही है। और आखिर यूनिवर्सिटी और इंडस वाले हमसे फुली कोऑपरेट कर रहे हैं इन गिविंग एडवाइस, इन सेंडिंग देयर डॉक्टर्स, इन चेकिंग, ये सब चीजें हमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनसे मदद की। तो ये कराची के अंदर है। आगे क्या करना है, कुछ तजावीज मैंने फेडरल गवर्नमेंट को दिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट मैं वो आपको बताऊंगा, इसलिए मुनासिब नहीं है कि जब तक वो कुछ तजावीज मैंने आज सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी, कुछ दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उन पर ऐलान करेंगे, जैसे लोग वो मुनासिब समझे वो मैं बताऊंगा नहीं। मेरी तरफ से सिर्फ आप एडवाइस समझ लें, मैं आपके चैनल्स के थ्रू, आप लोगों के थ्रू सिर्फ एक मैसेज, आप जब तक कम से कम अपने 14 दिन, इसलिए कि देखें 14 दिन में ये वायरस अगर किसी को होता है और सिम्टम्स नहीं आते हैं वो खत्म हो जाएगा या नहीं है वायरस तो क्लियर हो जाएगी। 14 दिन अगर मैं अपने आप को, मैं आप में से हर एक सेव करना चाहता है कि मैं इस वायरस का कोई भी हो सकता है ना, तो उसका अगर आप मुझे इलाज पूछेंगे मैं एक इलाज कर सकता हूँ। आप अकेले कमरे में 14 दिन बंद हो जाएंगे, 14 दिन बाद जब आप निकलेंगे और अगर हम पूरी पाकिस्तान 14 दिन कमरे में बंद हो जाए, एक आइडियल सिचुएशन होगा कि 14 दिन बंद हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो हमारे 20-22 करोड़ आवाम है वो कमरों में बैठ गए, और उसके बाद 500 तो हम 500 को ट्रीट करेंगे, वो 500 अपने 5000 को इन्फेक्ट करेंगे। तो इलाज ये है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वॉलंटियरली लोग जो अवॉइड कर सकते वो अवॉइड करें। बाकी चीजें तो आपने सारी सुनी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं, किसी और से कांटेक्ट में ना आए, अगर आपको बाहर निकलना है कुछ करना है आप फ्रीक्वेंटली किसी से कांटेक्ट में ना आए, बहुत ज्यादा हाथ धोएं, जहाँ बैठते हैं वहाँ से उठते हैं फिर जाके हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर यूज करें। अच्छा मास्क मैं आपको बता दूं, पहना हुआ मास्क ये मुझे एक्सपर्ट्स ने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मास्क किसको पहनने की जरूरत है वो मैं आपको बताता हूं। अगर किसी को खांसी फॉर व्हाटएवर रीजन, वायरस हो या नॉन वैसे भी खांसी होगी ना, ये नजला वगैरह हो और वो पब्लिक में आ रहा है, अकेला बैठे तो नहीं, पब्लिक में आ रहा है तो वो मास्क पहने। नंबर 1, जिसको वायरस पॉजिटिव है उसको तो मैं कहता हूँ मास्क पहनने की इसकी जरूरत नहीं है कि वो तो आइसोलेशन में होना चाहिए, उसको तो किसी से मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है दूसरा पॉइंट ये कि जिसको पॉजिटिव है वो मास्क पहने। नहीं तो मैंने सवाल ये किया डॉक्टरों से, वो क्यों बैठेगा, इसको तो आइसोलेशन में डालते हैं। उन्होंने कहा ये बात सही है, अगर आप अकेले बैठे हैं तो क्यों मास्क पहने। खैर तीसरा, वो शख्स
जो किसी पेशेंट से कांटेक्ट में आ रहे हैं, डॉक्टर हजरात दूसरी तरीके आते हैं, ठीक है। अगर आप एक डिस्टेंस में हैं उससे तो आपको कोई जरूरत नहीं मास्क करने की, लेकिन आप क्यों जाए किसी चीज का पता है उसकी तरफ आपको जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई 3-4 फीट की डिस्टेंस पे मेरे कोई पॉजिटिव पेशेंट बैठा है और मैं उसे ना हाथ लगाता हूँ ना वो 4 फीट से ज्यादा उसके ड्रॉपलेट्स आएंगे कि वो खांसेगा या छींकेगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे एक सवाल किया गया कि ह्यूमिडिटी से ये बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी ऑफ कराची में मैंने डॉक्टर से पूछा तो अगर ये ऐसी कोई चीज थी, अगर बारिश भी हो रही हो और आप 4-5 फीट दूर बैठे हैं किसी पेशेंट के, आपको नहीं होगा, ठीक है जी। तो जो मुझे बताया गया मैं यही बता रहा हूँ, आप ये कंफर्म भी करते हैं सारी चीजें। हाथ लगा पब्लिक सर्विस मैसेज तो मेरा सिर्फ मैसेज आपके सामने ये है कि लोगों को तरकीब करें कि इसका इलाज यही है कि आप मतलब अच्छा लेकिन 15 दिन में हमें पता चल जाएगा पेशेंट्स कितने हैं, फिर उनको मैनेज करना आसान है। ये सिंपल थियरी है, सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं सिंध में, सिर्फ उनसे पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं या सिर्फ सिंध से ताफ्तान लोग ईरान में हैं। तशवीशनाक बात है, क्यों बाकी सूबों में जो ताफ्तान से लोग आ रहे हैं वहाँ पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आ रहे? तो ये तशवीशनाक जरूर है, लेकिन इसका जवाब वो सूबाई हुकूमतें नहीं दे सकती है। मुझे ये कहा गया है कि वहाँ पे भी वो स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तशवीशनाक जरूर है मुझे, तो मैंने उसे ये कहा था कि मुझे इसमें प्लेजेंट सरप्राइज है कि अच्छा नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या प्रॉपर्ली टेस्टिंग मुझे हमारी सबकी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, आपने और आपकी टीम ने ये बहुत बात आपने बताई है कि हम पूरी दुनिया में सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन सर एक मसला है कि बहुत सारी चीजें आपने बंद करा दी, लेकिन रात के टाइम चाय खाने, होटल्स और दूसरी जगह पे लोगों का उसी तरीके से रश है। क्या डीसी काम नहीं कर रहे? क्या हम लोग को नहीं समझ पा रहे कि हमारी जिंदगी तन्हाई में जो गुजारनी है वही बेहतर हो गया? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैंने तो खुद कहा ना कि मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, हमने स्कूल बंद किए तो पूरा सीन बुरा हुआ, मुझे पता है। अगर लोग अपनी मदद आप नहीं करेंगे, मैं जगह लेके सब कुछ बंद करा दूँ विदाउट टेकिंग अदर मेजर्स, पॉसिबल नहीं है। मेरा पर्सनली कहना है कि ये चाय खाने, रेस्टोरेंट्स बंद होने चाहिए। मैंने जैसे मैंने कहा कुछ तजावीज़ मैंने गवर्नमेंट को दी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से मैं अपने घर में कर लूँ सिर्फ, और आप अपने घर में ना करें तो क्या फायदा है। तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा है कि शायद और जल्द होगा, और ऐसे स्टेप लेने पड़ेगी कि हमने होलिस्टिकली हर चीज को देखते कि इसकी इफेक्ट्स क्या होंगे। ऐसे मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, स्कूल बंद होने के इफेक्ट्स मुझे पता नहीं क्या होंगे। वो एक कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन ली है आफ्टर कंसल्टेशन, तो इंशाल्लाह ताला होंगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप लोगों से मुझे ये मदद चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ये फैलाए कि घरों में अगर इसका मैं कोई नहीं चाहता बीमार हो, आप में से कोई चाहते मैं बीमार हूँ, अगर आप नहीं चाहते बीमार हो ना तो आप और बाकी सबको कहें कि गैर जरूरी बाहर जाना छोड़ दें और घर में सबको मिल जाएगा। जब ये सिंध में आ गए, बस निकल आए, प्रॉपर क्वारंटीन नहीं हुए, तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझा कि क्वारंटीन का जो लफ्ज है ना वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आता है, लेकिन हमने अपना फर्ज समझा कि बाकी मैं कह रहा हूँ मैं
तजावीज़ फेडरल गवर्नमेंट को दी जो भी दी है, मैंने खुद कहा कि क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी दे चुका हूँ तो मैं वो नहीं बताऊँगा, मैं चाहूँगा कि वो उधर से जब ऐलान करें और अगर एक सर्टेन पीरियड हो तो फिर मैं आपसे शेयर करूँ और दो चीजें मैं बता देता हूँ आपको। जेलों के लिए अगर जेल के अंदर लोग हैं उनका कॉन्टैक्ट बाहर के लोगों से नहीं होना चाहिए, राइट, ये है। लेकिन वो अदालतों में जा रहे हैं, उनको विजिटर्स आ रहे हैं, हमने विजिटर्स पे पाबंदी लगा दी जो हमारे हमने अदालतों से विरोध किया है, एडवाइजर लॉ साहब और एडवोकेट साहब चीफ जस्टिस साहब से मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो जेलों में हाजिरी करें। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा वो घरों में बैठे, चाहे सब साथ बैठे, लेकिन उनको तो कोई खतरा नहीं है। तो ये है। बाकी जो हमारे पार्टी के इवेंट्स हैं क्या है वो पार्टी नाम लिया यार, आपस में डिस्प्लिन नहीं है कोई बात का, हम कैसे लड़ेंगे यार इस मेरा सवाल ये है कि आप मुसलसल 18 दिनों से इजलास कर रहे हैं टास्क फोर्स का, आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक हमें इस सूरत हाल का सामना रहेगा? कोई डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि कितने महीने? आपका सवाल ये था कि कितने अरसे में, मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने ऊपर डिसिप्लिन ला सकते हैं, इसको जल्दी काउंटर कर लेंगे, जैसे चाइना में हुआ था कि चावल जेल में, और अगर हम जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा हमारे ऊपर। अच्छा, अब दो सवाल आपने किए। नंबर 1, मैंने जो तजवीज दी मैंने किसी को नहीं बताई है, इवन मुर्तजा साहब बैठे उनको नहीं पता, डॉक्टर साहब को पता है इसलिए कि वो मेरे साथ मीटिंग में मौजूद थे। इवन मुर्तजा को नहीं पता मैंने क्या तजावीज दी है, तो अगर आपने सुन ली है तो मुझे पता। दूसरा, कप्तान से हम नहीं लाए, फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें उधर पहुंचाया है, बड़ी मजे से आपने कह दिया है, उधर सबको 500 को 7 लाख रुपए हमने कहा। ये सारी ये बातें सारी मतलब रेस हुई, लेकिन इसके अलावा पॉसिबल नहीं, क्या करें, हम नहीं लाए। ये बहुत मजे से हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उधर तो बड़े मजे में बैठे हुए थे वो, और इन सब बसों में बैठ के गए थे, तकलीफ में डाल दिया। मैं कहता हूँ कि उनके ऐसे लोगों में क्या है, हम नहीं लाए। रिपीट कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली इसने उनका काम था, उन्होंने उनको चारों सूबों में पहुंचाया, सिर्फ हमारे पास नहीं पहुंचाया, हमसे 2 या 3 गुना ज्यादा पहुंचा, मुझे नंबर से चेक नहीं याद नहीं है। तो ये वैक्सीन बनाने के दावे सामने आ रहे हैं कि ये प्रिवेंशन के दावा वैक्सीन मौजूद है, अब तक किसी ने कोई ऐसा वैक्सीन का मुझे नहीं पता, जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं ये बता देता हूँ। और सवाल ये था दूसरा नाटक में शी एंट्री रोक करना के बाद बनाने के लिए उनके लिए का प्लेटफॉर्म में जाके मेरी बात नहीं पता, वैक्सीन के अपने मुझे नहीं पता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मुझे कहा गया है कि इस वैक्सीन को बनाने में काफी टाइम लगा, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो कुछ हम समझ रहे हैं कि हमें करना चाहिए, मैं जवाब इसका देता हूँ। जो भी मुझे एडवाइस किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स एडवाइस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना कि करना चाहिए, हम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं किसी को आमदन नहीं होता। हाँ, हमें इसको एज ए नेशनल इशू लेके चलने के लिए भी जरूरत है, इसलिए भी तो इंटरनेशनल इशू है।
ہمارے پاس یہ وائرس کلچر نہیں پیدا ہوا نا, یہ چین میں شروع ہوا, چین سے ایران اور پھر پوری دنیا میں پھیلا ہے. یعنی چین سے ڈائریکٹلی بھی ہمارے ایران آیا ہے, تھرو یورپ آ رہا ہے, تو یہ پھیلا ہے. تو یہ بارڈرس تو دیکھ نہیں رہا. تو میں اپنے گھر میں سارا کام کرتا ہوں اور میرا پڑوسی جو ہے وہ خیال میں رکھے تو مجھے افیکٹ کرے. شاہ صاحب عبدالجبار ناصر عرض کر رہا ہوں. شاہ صاحب اس وقت ہمارے یہاں تقریباً پورے صوبے بالخصوص کراچی میں بہت ہی خوفناک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ حکومت کوئی بڑا لاک ڈاؤن کرنا جا رہی ہے اور مارکیٹوں میں, دکانوں میں ہر چیز اپنی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ بڑھ رہی ہے. ایک ہلکا سا اشارہ آپ نے شاید اپنے پریس کانفرنس میں بھی دیا کہ شاید کوئی بڑا قدم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ اس حوالے سے برائے مہربانی میں بتا دیتا ہوں. میں آپ کے توسط سے جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے, میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں, ابھی اللہ کرے میں کوئی ایسی اور بات نہ ہو جائے, لیکن اس وقت جو پوزیشن اور جو فورسیبل فیوچر میں نظر آ رہی ہے, ہم گروسری سٹورز, جنرل سٹورز, فارمیسیز یہ نہ بند کریں گے, نہ بند کرنے کی کسی کو تجویز دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں اور بلا فائدہ وہ اٹھا رہے اس چیز کا, آج رات کو میری روزانہ میٹنگ ہوتی ہے, آج شام کو میٹنگ ہوگی جس میں ایڈمنسٹریشن کے پولیس کے لوگ آتے ہیں. ان کے لیے میں کہوں گا ان کے اوپر ایکشن سخت لیا جائے. تو میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, کسی بھی حالت میں, یہ چائنا میں بھی نہیں ہوا, چائنا میں ادھر بھی نہیں ہوا, کھانے پینے کی اشیاء, فوڈ سٹورز, میں ریسٹورینٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں پہ گروسریز ہوتی ہیں, کسی بھی حالت میں وہ ہم بند نہیں کریں گے. اس کے اس کی میڈیکل اسٹور وغیرہ اس کی نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ میں آپ کے توسط سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس چکر میں آ رہا ہے وہ کوئی بات بتاؤں, بالکل یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے, تشویش کی بات بھی ہے, لیکن اس وقت میری پوری انرجیز لگی ہوئی ہیں باقی چیزوں پہ. افواہیں پھیلیں گی, افواہوں کو روکنے کے لیے میں نے ایف آئی کو اپنے سے کہا ہے, میں ان کے پیچھے اپنی پڑھوں گا, تم نے ایف آئی آر کتنی کی, تم نے کس کو پکڑا, کیا کیا, میں اس ٹائم میں ہر ایک آدمی اگر اپنا اپنا کام کرے تو یہ بہترین آئے گی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بہت احترام کے ساتھ, بعد میں میرے باقی ساری چیزوں پہ آپ افواہیں پھیلاتے رہے, لوگ بھی سچ ہوتے ہیں. آج ایک میں بتاؤں, کسی نے مجھ سے میڈیا کے ساتھ مجھ سے میری بات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے کچھ ایک بات کی, انہوں نے کہا ہم نے اتنا میڈیا پہ کہا ہے کہ لوگ یہ ڈسکشن پہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑے, میں نے کہا آپ لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں, بولتے کہ ہاتھ کہ وہ کسی کے ذکر کیا مقتدہ میں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ملنے کی کوشش کی, وغیرہ ہم ٹی وی بھی دیکھتے کیا. میں نے کہا آپ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت پازیٹیولی آگے چلے, جس کو ایف آئی کو اپنا کام کرنا ہے وہ کرنے میں پیچھے نہیں پڑ سکتا, میرے پاس ٹائم. اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میں نے بتایا ہے کہ کوئی نہ پلان ہے نہ سوچ ہے, یہ بہت بڑی بےوقوفی ہوگی اور ایک کوئی ایکسٹریم اسٹیپ ہوگا جب کچھ اور نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گروسری اسٹورز بند کر دیں یا یہ اشیاء کو ملنا بند ہو جائے, ایسی کوئی پلان نہیں ہے. باقی دوسرا سوال ہے وہ میں نے بتایا نا, جو میں نے وفات کو دی ہیں وہ انہیں سے آگے آگے اچھی بات ہے یار, پلیز آج کچھ چھوڑو. دوسرا سوال یہ کہ سر ایک کنفیوژن آ رہی ہے, جیسے آپ نے وزیر
उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। जो हम स्वाब लेके सिविल अस्पताल में हो जाते हैं उसके टेस्ट आगाम करा के आप जांच करें एक सब्सिडाइज रेट करें उसके पैसे कम, ठीक है। ये दूसरी चीज और पूजा में हो रहा है और इंडस्ट्री जो हो रहे हैं वो बिल्कुल, ठीक है। ये तीन है ना, अगर लेकिन कोई खुद ही जाके पैसे, और मैं ये भी कहता हूँ कि अफोर्ड कर सकता है पैसे देता है पूरी बात खुद दे, ठीक है। नंबर वन। दूसरा सवाल होता है अलग अलग, मैंने ऐसी बात नहीं है, मैंने हमारे नासिर शाह साहब है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मुर्तजा बाबा है गवर्नमेंट के, इन दोनों को कहा कि कम से कम एक बार मीडिया से रुजू करें। उसके अलावा फाइनल की बातें तो बहुत आई जो आपकी पढ़ रही है उसमें कहा धरे आखिरी सवाल मैंने कहा बजट इज द लीस्ट ऑफ माय, जितना चाहिए होगा हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करके देना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमने वर्ल्ड बैंक से भी बात की है और कई नंबर्स कोई मेरे को याद नहीं है, हॉस्पिटल पर मैंने सोचा कितना खर्च कर सकता यूनिवर्सिटी में अपने स्टाफ को बुलाया जा रहा है और उन्होंने ट्रेनिंग नहीं, मेरी बात सुनिए ना, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई हुई है जिसको डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हेड कर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स हुई तो 2 ही है अभी तक, लेकिन उनके साथ ये कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं